وخمس خمسات بلا امتراء فقد الصديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عاكية مختصرة وللأوامر سند ميسرة نظم تلك أحمد مرزوقي ما ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والأصحاب وكل مرشد وكل من في غير هدي يقتدي وأسأل الكريم يمسى الأمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها من ذرية الجمل تاريخها لي حيوم الجمل سمعتها عاكرة الأوامي من واجب في الدين بتمام سمعتها عاكرة الأوامي من واجب في الدين بتمام يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتقدير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سمعتها فريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فلتكفي والله أرجو في قبول العمل والنفع من ثم وفي زلدي سنموت بلا مهالا هي وجوه ثم استهالا ثم جاوز ثالث الأقسام ففهمني تلذذ الأفهام فواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي فاعرف أن يعرف الواجب والمهالة وجاهد بحقه تعالى عليه متحية الإله فالواجب الحق يهالي الانتفاع في ذاته فابتهلي كل ما لم يقبل في ذاته سوبه قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم لمن بأن هذا العلم أي مسلم الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر لأنه قام به التغير كله وجوده بعد العدم ولده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعقول ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه نلتلتق مخالف للغير وحدانية والفعل في التأثير ليس إلا واحد القهار جل وعلا وما يكون بالطبع إلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم محال فاستقيم لأنه يفضي إلى التسلسل والمستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائه علمه المحيط بالأشياء حياته وقرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وهي كل تدين والأمر فاطرح المراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فإل مختار
تعليق ذي الصفات حتما داول مماعد الحياة كلام سامي تعلق بسائر الأقسام قدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتك واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى كلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف ترتيبك المألوف ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد وما يكون فعل الصالح على الإله قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي ذي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة أنو بالحساب عقاب والثواب الصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء وجاء من البشير من كل ضروري وينطوي في كلمة الإسلام من سائر الأحكام من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رطب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجديد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار ذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال لربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذل للأمى واختم بخير يا رحيم الرحمة والحمد لله على تمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشم الخاتم وآله وصحبه الأكارم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina
sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala syarihu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Dan bermula tiap-tiap perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni, fama, maka tidak adalah, mafarun anhu, tidak ada, tidak boleh, maka tidak boleh larilah, anhu, meninggalkan nyonya tiap-tiap makdur tadi tu. Dah. Ai ini nak tafsir lah. Apa kullu makdurin, bermula tiap-tiap perkara yang makdur. Apa makdur? Yani amrin qadarahullahu ta'ala. Itu perkara yang sesungguhnya telah menjadilah akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna menjadi? Ai abrazahu ilal wujudi. Arti menjadi ni makna menzahirkan, menyatakan. Menerbitkan, boleh belakalah tu. Abrazahu makna menyatakan, menzahirkan akan dia, akan perkara tadi tu, akan amrin tadi tu, ilal wujudi, kepada ada, yakni minal adami, daripada tiada tu kepada ada. Itu ilal wujudi ai minal adami lah, daripada tak ada betul-betul tu Allah Ta'ala lah yang menjadikan, menzahirkan dia tu kepada ada. Kata abraza tadi tu, Allah Ta'ala menzahirkan akan perkara tu daripada tiada kepada ada tu, bima sabaqa, dengan barang yang telah lalulah, fi sabiqi ilmihi, pada mendahului ilmunya, ilmu Allah, wa qadaihi, dan ketentuannya, ketentuan Allah. Kalau kita kata fi sabiqi ilmihi ni kena kepada Maturidiyah lah. Kalau wa qadaihi itu kena kepada Asy'ariyah. Karena qada di sisi Asy'ariyah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Adapun Maturidiyah kena kepada ta'alluq tanjizi qadim pada sifat ilmu. Itu dah. Maka tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala buat ni, imma baik atau buruk, fama anhu mafar, maka tiada boleh larilah daripadanya, gitulah. Fama mafar anhu, gitu. Fama anhu mafar, ai fama mafaru anhu, maka tidak boleh larilah, anhu, daripadanya, daripada kulli makdurin. Tiap-tiap perkara Allah Ta'ala buat tu kita tak boleh nak lari, nak elak tu tak boleh. Ai nak tafsir apa fama anhu mafar? Ai la budda, tak dapat tidak, min wuku'ihi, daripada berlakunya tiap-tiap makdur tadi tu, ala tibqi, di atas muafakat, ma arada, barang yang menghendakilah oleh Allah Ta'ala akan dia barang tu, wa alima, dan Allah Ta'ala mengetahui akan dia barang tersebut. Maka tiap-tiap perkara Allah Ta'ala nyata di ilmu dia, dan Allah Ta'ala nak perkara tersebut dia buat, maka kita tu tak dapat tidak, kena. Tak boleh nak lari, la budda min wuku'ihi, tak dapat tidak daripada berlakunya perkara tersebut. Wala mahisa anhu, dan tidak boleh elak daripadanya, daripada ma'arada wa alima tadi. Tidak boleh nak elak daripadanya, daripada perkara yang Allah Ta'ala tentu dan Allah Ta'ala tahu tu, kita tak boleh nak elak. Bila kita tak boleh nak elak, tafriqnya fayajibu, maka wajiblah, yang ini atas kita lah. Fayajibu alaina, maka wajiblah di atas kita. Izan ketika itu, kita mana kita tahu kata bahawasanya kita tu tak boleh nak elak daripada perkara Allah Ta'ala takdir, perkara yang Allah Ta'ala buat, muafakat dengan apa yang dia nak, dan dia tahu sedia kala lagi kata apa yang dia nak, dia akan buat. Maka ketika itu tu wajiblah atas kita, izan as-sabru, oleh sabar. Wajib atas kitanya kena sabar, wa taslimu, dan menyerah pada Allah Ta'ala. Kena sabar, kena taslim. Taslim tu tinggi lagi lah pada sabar. Dah. Itu maka orang khas dah, orang khawas tu orang taslim.
Seumpama Nabi Ibrahim alaihi salam tu orang bagi makan taslim lah tu. Tak ada berajak pada berdoa. Tu kerana dianya tilik kepada ilmu Allah Ta'ala memada. Tu. Memada dengan apa yang Allah Ta'ala tahu dah. Yang terbaik untuk diri dia. Tu. Qad kafani ilmu rabbi. Tu ada syair tu ke? Qad kafani ilmu rabbi tu. An suali daripada permintaan aku. Qad kafani ilmu rabbi. Sesungguhnya memada dengan ilmu Tuhan aku. Tidak diberhajat lagi daripada permintaan aku. Maka itu orang panggil maqam taslim. Adapun kita orang makan sabar ni, wajib kita kena minta dengan Allah Ta'ala lah, menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan sabar dan semaya. Tu. Maka fayajibu idzan as-sabru wat taslimu, maka wajiblah atas kita ketika itunya oleh sabar dan taslim lima qaddarahu, bagi barang yang telah menjadilah tu akan dia barang al-alimu, oleh Tuhan yang maha mengetahui, al-hakimu, oleh Tuhan yang maha bijaksana. Tu kerana Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha bijaksana. Tak payah kita nak lebih bijak pada Tuhan lah. Apa hak Tuhan buat ni pasti ada hikmat dia. Maka ketika itunya wajib kita kena sabar dah. Sebagaimana kita orang syariat ni disuruh kita sabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bagi orang yang makan khawah, yang naik tinggi lagi pada sabar, iaitu taslim. Serah pada Allah Ta'ala bulat-bulat. Dah. Tak ada bergantung sikit pun dengan amalan dia. Tu kerana dia orang makan tinggi tak ada hal lah nak taslim. Kita orang makan rendah ni kena sabar lah. Sabar pun ada bertingkat-tingkat dia. Fa illam yasbir, maka jika tidak sabarlah seorang. Fa illam yasbir, maka jika tidak sabarlah oleh seorang, wan qalaba ala wajhihi, dan berpalinglah di atas wajahnya, dia berpaling daripada redha dan sabar dan taslim dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak terima lah maknanya kinayah daripada tak terima. Wan qalaba ala wajhihi ni maknanya berpaling muka, berpaling di atas wajahnya, artinya tak terima. Macam mana Tuhan boleh buat lagu ni ke aku ni? Tu tak puas hati ya Tuhan. Fa illam yasbir wan qalaba ala wajhihi, maka jika tidak sabarlah seorang dan berpaling di atas wajahnya, artinya kinayah daripada tak redha, tak sabar, tak taslim. Tu tak puas hati dengan Tuhan weh. Faqad khasirad dunya wal akhirata, maka sesungguhnya rugilah pada dunia dan pada akhirat. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Faqad khasirad dunya wal akhirata, maka sesungguhnya rugilah seorang tadi tu pada dunia dan akhirat, min ghairi takfifin anhu, daripada ketiadaan ringan daripadanya seorang, wala nasira atau wala nasirin yang suruhu, dan tidak ada penolong yang menolong akan dia akan seorang. Akhirat esok tu tak ada keringanan yang dia dapat, bahkan makin berat lagi. Faman lam yarda faman lam yasbir bi balai, faman lam yarda, apa dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala firman, faman lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj anis sama tahta wal ardi. Barang siapa yang tidak redha dengan ketentuan aku, wa man lam yasbir bi bala'i, dan tidak sabar dengan ujian aku, maka dia kena pergi cari Tuhan lain pada aku. Tu berat tu. Padahal Tuhan lain pada Allah tak ada dah. Allah satu-satunya Tuhan. Tu seolah-olah orang ni Tuhan tak mengaku, kata dia tu makhluk dia. Berat nak tu. Artinya orang tu yang nak lawan Tuhan, nak pakai Tuhan, seolah-olah dia pun mengaku dia Tuhan tu. Dia tak puas hati dia ni makhluk Tuhan. Kerana bila makhluk ni duduk di bawah hukum perintah qada ketentuan Tuhan lah. Tuhan hak buat belaka, maka dia kena sabar, kena redha. Itu. Habis itu. Ar-rabi'u, yang keempat. Yang keempat daripada 10.
min usuliha asyarah, daripada 10, daripada teras-terasnya tarik, at-tariqu al-muwassilatu ila ilallah. Nah, tu at-tariqu al-mustaqimu al-muwassilu ila Allah taala adalah tu daripada 10 teras-teras jalan nak sampai, jalan yang betul yang nak menyampaikan hati seorang hamba tu kepada Allah. Teras yang keempatnya ialah ar-ridha, iaitu redha. Tu redha. Puas hati lah, makna redha ni puas hati lah kita kata. Wahwa, dan ia ar-ridha tu apakah dia? Al-khuruju an ridha nafsihi bidukhuli ridha rabbih. Keluar daripada puaskan nafsu dia dengan sebab masuk pada redha Tuhannya. Yang hari tu redha di sini ialah al-khuruju an ridha nafsihi, keluar daripada redha nafsu jahat diri seorang tu, bidukhuli, dengan sebab apa keluar tu? Dengan sebab masuk fi ridha rabbih, dalam redha Tuhannya. Masuk dalam redha Tuhan dia tu bitaslimi, dengan menyerahkan. Taslim, tu dengan menyerahkan lil ahkamil azaliyati, akan segala hukum-hukum yang bangsa azali. Tu segala hukum-hukum hak bangsa azali dah. Mana ni gapo hak berlaku dengan tanjizi hadis sifat kudrat Allah Taala tu azali lagi. Hukum-hukum tu Allah Taala tetap. Tak berganjak, tak berubah walau sikit pun. Ada pun hak Nabi SAW sabda, la turaddul qada illa biddu'a, tidak merubahlah akan qada melainkan dengan sebab berdoa. Itu alim ulama kita tanggung kata bahawasanya qada situ ialah qada muallaq. Qada yang ditulis gantung pada luh mahfuz. Qada muallaq dia panggil. Jadi qada ni ada dua lah kalau kira-kiranya. Qada muallaq satu, kemudiannya qada mubram dia panggil. Adapun qada muallaq itu orang panggil ketetapan Allah Taala juga, tapi hak Allah Taala gantung pada luh mahfuz. Tu gantung pada luh mahfuz. Sekira-kira ditaklikkan. Contoh seperti seorang itu dituliskan pada luh mahfuz bahawasanya umur dia tu umur 40 saja. Melainkan jika dia menyambung silaturahim, dia bersedekah gitu. Maka umur dia tu lebih daripada 40. Maka sampai ketika dia sambung hingga silaturahim. Maka ketika tu dihapuskan, orang panggil qada yang ditulis pada luh mahfuz. Maka kembali kepada qada mubram. Maka qada mubram ni sekali-kali tidak boleh berubah lah. Kerana hak tu ketetapan pada iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq tanjizi qadain pada sifat iradat Allah, dan nyata juga tanjizi qadain pada sifat ilmu Allah Taala. Tak sekali-kali boleh berubah. Tu jadi umur dia tu hak dalam ilmu Allah Taala, dalam iradat Allah Taalanya, Allah Taala menentu kata dia mati umur 80 kita kata. Maka hak lepas pada tu tak ada dah lah. Dia berdoa lah nak pergi panjang mana umur pun tak boleh berubah dah. Tu ada pun hak orang panggil berubah tadi tu qada hak ditulis pada luh mahfuz. Jadi qada mubram tu la budda min wuqu'i. Tak dapat tidak daripada berlaku, dan fama anhu mafar, maka tidak sekali-kali daripadanya kita bolehlah lari. Wa tafwidi ni atah pada kata taslimi. Tu atah pada kata taslimi dah. Artinya khuruju an ridha nafsihi bidukhuli fi ridha rabbih bitafwidi litadbiratil abadiyati. Itu mana redha ni katanya musannif ialah keluar daripada puaskan nafsu kita dengan sebab masuk pada puaskan Tuhan kita, redha Tuhan kita, dengan sebab serah diri kita ni kepada susu atuh hak bahasa sedia kala. Litadbiratil abadiyati, mana tadbir Allah Taala. Allah Taala ni mudabbir. Tuhan yang maha mentadbir, Tuhan yang maha mentadbir segala makhluk Tuhan ni. Maka sedia kala lagi lah Allah Ta'ala tarbih alam ni. Dia nak tarbih, nak susu atu bagaimana orang ni baik ke jahat ke, rezeki secemuk mana. Itu semua tadbir Allah Ta'ala hak bahasa abadiyah. Tu masuk tadi tu takluk pada kata duhu tadi. Masuk tadi tu takluk pada kata duhu.
Masuk tadi tu bila i'radin, dengan ketiadaan berpaling, tak berpaling dah. Tak berpaling dah daripada redha Tuhan. Wala i'tiradin, dan tidak juga kritik. Tak ada dah orang panggil kritik. Tak tik dah. Guano Tuhan buat gini, bapa tak ada dah. Tu orang panggil tik tu. Tu orang panggil tik tu. Bapa Tuhan buat kita gini, bapa ni tak puas hati ni Tuhan aku. Sudah. Tak puas hati Tuhan panggil. Tu i'tirad. Dengan ketiadaan i'tirad, bila i'radin wala i'tiradin, dengan ketiadaan berpaling dan tidak juga mengkritik. Tak dah. Pakai aku tu radina billahi rabba, puas hati aku Allah Tuhan. Itu tu. Jadi kalau kita duk baca sama raditu billahi rabba tu, kita kena retilah kata bahawasanya kita ni tak boleh berpaling daripada Allah dan tidak boleh tik perbuatan Allah Taala. Semua apa yang Allah Taala buat tu pastilah ada hikmat dia. Wa ilaihi, dan kepadanya redha ni. Wa ilaihi ay wa ilar ridha ni, ataupun wa ilar rabi' ni, dan kepadanya, kepada yang keempat, ataupun kepadanya, kepada redha ni. Asyara, telah mengisyaratlah oleh Nazim biqaulihi, dengan perkataannya Nazim. Mufarra'an, hal keadaan membuat faraq, membuat cabangan lah. Oleh Nazim tadi tu, ala ma qablahu, di atas barang yang sebelum daripadanya, sebelum daripada qaulin Nazim. Tu buat cabai lagi. Sebelum ni wakun ala alaihi syakura, syukur. Wakun wakun ala alaihi syakura, wakun ala balaihi sabura. Buat faraq lagi pada tu, buat cabai lagi. Mana dia kata fakun lahu musalliman kaitaslama. Maka hendak adalah kamu ni talik. Fakun, maka hendak adalah kamu ni talik, ayyuhat talibu. Tu tak tafsir tu. Orang-orang yang mengaji, orang-orang yang menuntut. Orang-orang talik ni sini menuntut ayyuhat talibu, orang-orang yang menuntuti, yang mencari, yang nak liridha maulahu, bagi redha Tuhannya, Tuhan talik tu lah. Tu. Maka hendak adalah orang-orang yang mencari redha Tuhannya, lahu, baginya, bagi Allah Ta'ala, musalliman, hal keadaan engkau tu menyerahkan diri. Musalliman, hal keadaan engkau tu menyerahkan diri engkau. Maknanya serah diri apa? Fi kulli ma, pada tiap-tiap barang, qaddarahu, yang telah menjadilah oleh Allah Ta'ala. Maknanya hu, akan dia ma barang. Wa qadahu, itu atah pada kata qaddarahu lah. Tu hal keadaan engkau tu menyerahkan tu diri engkau tu pada tiap-tiap barang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au amara bihi, atau fi kulli ma amara bihi. Allah pada kata qaddara gitu. Maka hendak adalah engkau ni orang-orang yang mencari redha Tuhan. Tu bagi Tuhan tu engkau serahkan diri engkau pada tiap-tiap barang yang telah menyuruhlah ia maulahu tadi tu, bihi, dengan dia, dengan ma barang. Gapo hak Tuhanmu suruh padamu? Bayan pada kata ma amaro. Ma amaro tu i'tiba' athah dah. Bayan pada kata ma amaro, i'tiba' athah. Min ahkamid dini, daripada segala hukum-hukum hakam agama. Tu. Au naha anhu. Tu athah pada kata au amaro. Atas itu pasal sepepak baru, fakun ayyuhat talibu li ridha maulahu lahu ta'ala musalliman. Tu fi kulli ma naha anhu. Maka hendak adalah orang-orang yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Taala engkau tu menyerahkan diri pada tiap-tiap barang yang menegahlah ya Allah Taala, anhu, tinggalkan daripadanya, daripada tiap-tiap barang tadi tu. Tu musalliman tu lagu mana? Wazalikat taslim tadi tu. Wazalikat taslim musawwarun. Bermula demikian itu taslim tu digambarkan dia
bi antarda, dengan sekira-kira bahawa engkau redakan bidzalika, dengan demikian itu. Demikian mana? Demikian demikian bidzalika bi kulli ma qaddarahu wa qadahu wa amara bihi wa naha anhu. Semua sekali itu masuk habis. Dengan sekira-kira engkau redakan dengan demikian itu, demikian tiap-tiap barang yang memperbuat Allah Ta'ala akan dia barang. Tiap-tiap barang yang Allah Ta'ala tentu akan dia barang. Tiap-tiap barang yang Allah Ta'ala suruh dengan dia barang. Dan tiap-tiap barang yang Allah Ta'ala tegah tinggalkan daripadanya barang. Engkau reda tu tarda min ghairi i'radin, daripada ketiadaan berpaling, wala i'tiradin, dan daripada ketiadaan kritik. I'tirad, tak ada tak apa dah. Tu jangan mu berpaling daripada perintah Allah Taala. Tinggal semaya tu i'rad dah panggil. Tu ataupun semaya tapi duk tik. Mana kena 5 waktu, apa tak buat sewaktu je ya tek hak Tuhan weh. Tu. Bapa tu mu kena reda lagu tu. Kai ai li ajli. Kai supaya. Tu. Kai ai li ajli antas lama. Gitu. Tu li ajli, supaya jadilah bahawa engkau tu sejahtera. Gitu. Tu. Supaya jadilah bahawa engkau tu sejahtera, hal keadaan sejahtera. Bapa mu kena reda dengan Tuhanmu. Mu kena puas hati dengan Tuhanmu. Kai taslama ai ta li ajli an taslama, supaya jadilah bahawa engkau tu orang yang sejahtera, selamat min afati fid dunya, ada fi tu, daripada segala penyakit-penyakit di dunia, wal akhirati, dan nyakit beratlah kena di hari akhiratnya. Nyakit-nyakit kita tak boleh nak buai di dunia ni, akhirat esok pula boleh nyakit boleh nyakit neraka pula akhirat esok. Itu maknanya supaya kita selamat daripada azab Allah Ta'ala di hari akhirat, dan selamat daripada penyakit-penyakit yang tak baik di dunia. Daripada takabur, sum'ah, inat, tu ingkar perintah Allah Ta'ala. Tu tak puas hati, i'tirad perbuatan Allah Ta'ala. Habis. Kemudian kata syarih al-khamisu, yang kelima daripada 10 usul terah at-tariqul mustaqimu al-muwassilu ilallah ni. 10 teras usul-usul jalan yang betul yang menyampaikan engkau kepada Allah ni, ittiba'u syaikhin arifin, baca dengan idhafah lah. Mengikutkan guru yang arif. Kena ada untuk guru lah weh. Ni. Ittiba'u syaikhin arifin, mengikutkan guru yang arif. Pas nak tahu mana arif? Ya akan serbai jubah 2 lapis, 3, 4 lapis, buh tukar pula kan. Itu arif lah tu. Orang lain ni gitu kan. Tu. Berat kalau kita cek situ kan, guru yang arif. Boleh jadi tahatuk guru belaka lah orang ni. Serbai pun orang free lah. Pergi jahit-jahit, sambut-sambut, boleh pula besar sikit kepala. Jubah banyak nak belah, kut atas, kut bawah, kut tepi, kut kiri, kut kanan boleh. Lepas tu buh tukar sebutir, janggut panjang, buh celak, sugi kiri kanan, belik wasabah pula tertekak, Syekhul Arif. Pada ajar anak murid apa, tak lepas fardu ain, tak reti hukum akal, hukum adat. Syekh kepala bapa apa gitu. Syekh juga bukan Syekhul Arif. Orang panggil syekh apa? Syekh apa? Syekhul Jahil. Tu Syekhul Jahil ni. Syekhul Syekh yang jahil. Jangan diikut syekh jahil, jangan. Ittiba'u syaikhin arifin, mengikut syekh yang arif, bukan ayah peng arifin. Orang kata orang ikut ayah peng juga. Syekh yang arif makna syekh yang mengetahui. Tu syekh yang makrifat, syekh yang mengenal. Bagaimana nak makrifat kalau hukum akal, hukum adat pun tak boleh nak beza?
Hidup benda logik, tak logik pada akal. Isra' Mi'raj ni mengajar kita supaya semua benda kita tak boleh fikir dengan akal kita. Lepas tu buat akalmu dia orang gila, jawab dia. Jadi kira-kiranya Allah Ta'ala yang akal ni sia-sia lah. Sia-sia tu yang akal gitu. Tuhan duk ayat pula dalam Quran. Fa'tabiru ya ulil absar afala taqilun afala tatafakkarun. Sia-sia habis. Apa nak buat akal? Agama tak nak fikir dengan akal lah mana gitu. Tu tak betul tu gitu tu. Akal kita disuruh gunalah. Sandingkan dengan Quran hadis nakal tu. Jadi yang kelimanya syarat orang tu nak sampai hati dia kepada Allah, ittiba'u syaikhin arifin. Mengikut syekh yang arif. Ikut ni makna kena mengaji lah. Bukan ikut hidup selfie dah tu ni. Pergi jumpa tok guru tu, baba ni, syekh tu, ustaz ni, selfie buh dalam Facebook. Lepas tu pencinta ulama. Siap. Lah kalau orang panggil dia ustaz agak. Walah ayo ke ustaz pun. Orang suruh ngaji tak ambil. Yang kata ngaji dah. Ngaji dengan bukan syekhin arifin tak. Jadi bodoh lah. Ngaji dengan syekhin arifin tak jadi gitu. Al-khamisu ittiba'u syaikhin arifin. Yang kelimanya ialah mengikutkan guru yang arif. Guru yang arif ni qad salaka tariqa ahlillahi ala yadi syaikhin kadzalika ila yantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tu syarat dia tu. Ikut tok guru yang arif ni qad salaka, sesungguhnya telah menjalanilah. Qad salaka, sesungguhnya benar-benar telah menjalanilah oleh syaikhun arifun tadi tu tariqa, akan jalan. Jalan siapa? Ahlillahi. Jalan bagi ahlillah. Dia tu telah menjalani akan jalan bagi ahlillah ala yadi syaikhin, di atas tu ala yadi syaikhin, muka di atas tangan seorang guru. Ala yadi tu mana di atas diri seorang guru pula. Maknanya dia pun ngaji juga dengan tok guru. Tu dia tu ada sanad salah silah tok guru pada tok guru dia. Kazalika, seperti itulah juga syaikhin bagi syaikhil arif tadi tu. Kadzalika lagu tu juga qad salaka. Lagu mana kadzalika? Qad salaka tariqa ahlillah ala yadi syaikhi. Tu syaikhi ini kadzalika lagu tu juga. Apa lagu tu? Qad salaka tariqa ahlillah ala yadi syaikhi, yang gitu. Syaikhi dia ni pula sesungguhnya benar-benar telah menjalani juga akan jalan bagi ahlillah di atas tarbiyah guru dia pula. Tu gitulah ila yantahi, seperti itulah hingga hingga kepada bahawa terhentilah salah silah tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hingga berhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang panggil ittisalu sanad, bersambung sanad. Sebab itulah kata Syekh Ali Jumaah, atalallahu baqa'ah, dia kata apa? Syarat ilmu ni 3. Mana? Isnadur riwayah, wa isnadud dirayah, wa isnadut tazkiyah. Kena ada lah sanad riwayah tu. Tu guru kita tahu guru kita ngaji dengan siapa. Guru pada guru kita ngaji dengan siapa, guru pada guru kita ngaji dengan siapa pula. Itu. Kita nak tahu kata kita guru kita ngaji dengan tok guru Pasir Tumbuh. Tok guru Pasir Tumbuh mengaji dengan tok guru Bunuk Payung. Tok guru Bunuk Payung mengaji dengan tok guru Kenali. Tok Kenali mengaji dengan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani mengaji dengan Sayyid Syatta Abu Bakar Ad-Dimyati. Syekh Sayyid Syatta Abu Bakar Ad-Dimyati mengaji dengan Sayyid Ahmad Zaini bin Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Naik sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Tapi bukan suruh pergi rebut sanak pula ni. Lama pakat duk memburu sanak. Buru sanak saja ngaji dak tak boleh hadiah kak gitu guna sini. Tu.
Artinya seorang tu bila dia mengaji dengan tok guru yang arif, yang mana tok guru tu mengaji pada guru dia mengaji pada guru, pada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olahnya ada rantaian. Nah, ibaratnya seperti rantai. Nah, apabila orang panggil rata di hulu tu akan digerak, digerak ke apa yang di hulu, maka di hilir pun turut bergerak. Nah, ibaratnya amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima, maka seluruh hak bersambung ni diterima. Gitu kan. Tu. Jangan kita cari syekh hak mendakwa dakwi, jangan. Tu nanti bawah tu dia sebut. Lah ni kan banyak orang mendakwa dakwi ni. Dakwa. Dia pergi celuk semetar sebulan di Hadramaut. Nah, lepas tu dengan bantuan Habib-Habib di Malaysia ni, dapatlah dia bawa Habib Omar mari buka perguruan dia. Tu buka majlis taklim dia, buh nama apa, tok guru Habib Omar minta Habib letak nama. Lepas tu minta tolong taukek, buh pula tanda tangan. Lepas tu Habib Omar kelik lah Hadramaut, ni dok cara dah. Ni kelik pak dia, mungkin dia ada dalam Mustafa dia. Lepas tu dia duduk sini ya. Tiba-tiba jadi tok syekh sah. Nah. Duk ngajar-ngajar pun pejam mata. Anak-anak anda sekalian, ni Habib Omar baru datang tadi. Ni. Siapmu. Jangan ngaji haknya lagu tu. Saya ni orang wasil ni. Saya ni orang siapa tu ni. Ngaku tu. Beres, selesai masalah. Tak sudah ikut hak ni lagu tu. Karut lagu tu. Tu. Wa man lam yashab syaikhan yadulluhu ala tariqi ila Allah Ta'ala wastaqalla bima indahu min ibadatin aw ilmin faqad ta'arrada li ighra'i syaitani lahu. Di situlah. Tu wa man lam yashab syaikhan, dan barang siapa yang tidak bersuhbah dengan tidak bersahabat, maknanya tidak bersuhbah, tidak mengaji lah maknanya akan guru, akan seorang guru mana ya duluhu, yang menunjuklah ia guru tu akan dia man tu ala tariqi ilallah, di atas jalan kepada Allah, wastaqalla, dan terasinglah bima indahu, dengan barang yang di sisinya, di sisi man tu gapo barang tu min ibadatin aw ilmin, maknanya ibadat dia tu istaqalla, istiqlal, jadi terasing, maksudnya bukan daripada guru dia, bukan daripada ilmu yang mengaji pada guru dia. Faqad ta'arrada li ighra'i syaitan, wallahu a'lam. Apa tu? Tak berbuluk. Ni tak puas hati omong ada bukti. Balas dulu je. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammar rizqul maksumu, dan adapun bermula rezeki maksum. Bukan maksum, kalau maksum kia maksum kita. Ni maksum ni. Rezeki yang dibahagikan. Apa rezeki maksum? Fahuwa farabitah, jawab bagi amal, maka ialah rezeki maksum ni ma barang perkara, apa-apa perkara lah qasamahullah, yang telah membahagilah akan dia oleh Allahu, qasamahullahu subhanahu wa ta'ala, yang telah membahagilah akan dia barang tu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aili ibadihi, bagi hamba-hambanya, begitu. Tu wa katabahu ay wa ma katabahu. Tu wa katabahu ay wa ma katabahu, atau pada kata qasamahu. Kalau gitu tak dia baca qasamahu lah, qasamahu. Ma qasamahu Allah subhanahu wa ta'ala, baca gitu. Tu. Jadi rezeki maksud tu ialah barang yang telah membahagilah akan dia oleh Allah Ta'ala. Wa katabahu ay wa ma katabahu, dan barang yang telah menetaplah ia Allah hu akan dia akan barang ay li ibadihi lagi.
Lahum boleh tak begitu lahum. Li ibadihi boleh tak? Tu barang yang telah menetaplah ia Allahu akan dia ma barang ai li ibadihi bagi hamba-hambanya fil lauhil mahfuzi pada luh mahfuz. Dah. Tu. Fil lauhil mahfuz. Mana lauh mahfuz ni? Bos sikit. Huwa fil hawa'i fawqas sama'is sabi'ati. Lauh mahfuz ni ialah pada udara atas langit yang ketujuh. Tu. Duk situ Kama qalahul Qurtubi, seperti mana barang yang telah diberkata akan dia barang oleh Imam Qurtubi. Habis. Apa nama mahfuz? Buh sikit. Wasummiya mahfuzan, dan dinamakan luh mahfuz ni mahfuzan li'annahu, karena sesungguhnya luh mahfuz ni hafaza minasyayatina wa min ziyadati wan naqsi. Tu. Telah dipeliharakan dia daripada syaitan-syaitan dan dipeliharakan daripada bertambah dan berkurang. Lepas tu duduk di mana dia? Pada langit yang ketujuh. Wa huwa an yaminil arsy, dan dia tu berada pada pihak kanan arasy. Tu gitulah. Banyak ada ni. Tak apalah. Gapo barang tu? Tu. Gapo dia ma qasamahullah wa ma katabahullah tu fi lauhil mahfuz. Mimma daripada barang, mimma daripada barang yakuluhu, yang memakanlah oleh hamba tu hu akan dia ma barang, ai minat ta'am lah, daripada makanan. Wa yashrabuhu ai wa ma yashrabuhu, dan barang yang diminumlah ia hamba hu akan dia ma barang. Minasyarabilah, daripada minuman-minuman. Wa yalbasuhu, dan ai wa ma yalbasuhu, dan barang yang dipakaikan ia hamba hu akan dia ma barang apa minas thiyabi, daripada pakaian-pakaian. Tu dah. Kullu wahidin, bermula tiap-tiap satu. Kullu wahidin, bermula tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu apa? Ai minal ma'kuli wal masyrubi wal malbus tadi. Bermula tiap-tiap satu tadi. Tiap-tiap satu apa? Minal ma'kuli wal masyrubi wal malbus. Bermula tiap-tiap satu daripada makanan, minuman dan pakaian tu bimiqdarin, dengan segala qadar-qadar dia, muqaddarin, yang ditentukan, yang dikodarkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya fil kasrati wal qillati, pada banyak dan sedikitnya. Ada orang berah yang ditakdir oleh Allah Ta'ala masuklah perut dia tu, satu kontena. Contoh daripada hayat dia hidup sampai yang matilah, bukan sekali makan kot putih kontena, gila apa mu gitu. Ada hak kurang sikit, ada hak lebih lagi. Contoh ada hak kurang, tu semua tu ada qadar. Ada orang ni pakaian dia 100 lah, ni 50 lah, hak ni ada selas pinggir pun ada, macam-macam lah. Ada hak tutup-tutup konek je, tak ada apa, spendul saja je pakai tu ni. Aduh. Tu semuanya bimiqdarin muqaddarin, dengan segala qadar-qadar yang dikodarkan oleh Allah Ta'ala, yang disakatkan oleh Allah Ta'ala maknanya. Wa waqtin muaqqatin, dan pada waktu-waktu, pada satu waktu yang diwaktukan, yang dibuat waktukan akan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya gitulah. Wa waqtin muaqqatin. Tiap-tiap satu daripada makanan, minuman, pakaian tadi tu biwaktin. Tu atas pada kata miqdarin. Atas kata tu miqdarin dah. Biwaktin muaqqatin, dengan waktu yang dibuat waktu akan dia. Begitu payah nak terjemah mana.
Dengan waktu, dengan masa yang dibuat masa akan dia oleh Allah Ta'ala maknanya. La yazidu wa la yankusu, tidak bertambah dan tidak berkurang lah. Tu tak bertambah apa? Tiap-tiap satu tadi tu. Tiap-tiap satu tu la yazidu, tiap-tiap wahid dia. Nah, kullu wahid tadi mimma zukira an miqdarihi wa waqtihi tu tidak bertambah wala yankusu, dan tidak berkurang tiap-tiap satu daripada yang tersebut tadi, daripada miqdar. Nah, kullu wahidin mimma zukira an miqdarihi wa waqtihi tadi. Tu. Begitu. Wala yataqaddamu, dan tidak terdahulu. Nah, tu tengok ke? Masa mu kecil-kecil lu Yusuf. Nah, rezeki makan nasi khabu tu siapa dah mulutmu? Siapa dah lagi? Makan dah? Biasa makan dah nasi khabu? Biasa ke? Masa mu kecil, masa mu lahir tu siapa dah rezeki tu? Mana tidak terdahululah. Nah, tidak dikedepankan, wala ya ta'akharu, dan tidak ditakhirkan. Dah siapa masa tepat. Tidak kurang, tidak tambah, tidak dulu, tidak ke dia. Lewat sikit dak, awal benar pun dak. Gua nak siapa nasi khabu awal ni, dia baby lagi. Gitu ke? Lepas tu suat apa rezeki dia dah lah ni. Puak suat mampu kerah mu anakmu. Ni. Dak gitu kan? Tu tiap-tiap ada orang panggil qadar dia laka dah. Nah, tu tetap laka. Tu amma kutiba bi'ainihi, daripada barang kutiba yang telah ditetapkan. Kutiba ana qudira lah. Tu daripada barang yang telah ditetapkan. Kutiba ai fi ilmillah lah, begitu. Daripada barang yang telah ditetapkan pada ilmu Allah, bi'ainihi, dengan dirinya ma kutiba tadi tu. Begitu. Dengan dirinya, diri barang yang telah ditetapkan tadi tu. Tu sebab itulah wali hadza yang bagi lil abdi an yashtaghila billahi ta'ala bi dzikri bi dzikrin wa fikrin wa muraqabatin wala yahtammu bi rizqihi. Nah, kerana inilah sayugia bagi hamba bahawa bersibuk-sibuk dia dengan Allah, dengan berzikir, dengan fikir, dengan muraqabah. Jangan dia tu orang panggil titik berat sangat dengan urusan rezeki dia. Sebab apa? Sebab semuanya Allah Ta'ala siap lah kau dah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Wa zalika kullu wahidin bimiqdarin ila akhir tadi tu Dan bermula tiap-tiap satu daripada makul wal masyrub wal malbus tadi. Tiap-tiap satu daripada makanan, minuman dan pakaian tu dengan qadar yang telah dikodarkan, dengan waktu yang telah diwaktukan, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak awal dan tidak lewat. Semuanya kemah dah. Allah Ta'ala tetap pada ilmu dia. Kama qala an-nabiyyu kainun kama qala an-nabiyyu, adalah ia seperti mana barang yang telah dibersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Ar-rizqu maksumun mafrughun minhu. Tengok. Bermula rezeki itu maksumun, yang telah dibahagikan akan dia, mafrughun minhu, yang telah diselesaikan daripadanya. Daripada apa? Daripada pembahagian tu. Minhu ay min qismatihi lah. Tu. Mafrughun, yang diselesaikan, yang telah settle dah. Gitu mana? Mafrughun minhu, yang telah disettlekan daripadanya, daripada pembahagiannya. Bermula rezeki itu Nabi kata, ialah yang dibahagikan akan dia, maksumun. Mafrughun minhu, yang telah disettlekan daripadanya, daripada qismatihi, min qismatihi, daripada pembahagiannya. Settle dah. Muduk halut pasal apa? Tu. Laisa taqwa taqiyyin biza idihi. Gitu deh. Biza idihi tu. Laisa, bukanlah sebab takwa taqiyyin, takwa oleh seorang yang bertakwa tu. Laisa taqwa taqiyyin biza idihi. Gini laisa biza idihi taqwa taqiyyin, gitu. Bukanlah dengan sebab takwa, bukanlah bertambahnya rezeki itu dengan sebab takwa orang yang bertakwa. Gitu ya, nak cakap gitulah. Laisa taqwa taqiyyin bizaidihi wala fujuru fajirin binaqisihi. Gitu dah.
Tu. Wala fujurun, dan tidak juga dengan sebab jahatnya bagi orang yang jahat, berkurangnya rezeki, ataupun kufrun kafirin. Bukan dengan sebab kufur orang kafir tu kurang rezeki, tidak. Lepas tu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tu lagu tu dah. Jadi artinya orang tu bertakwa lagu mana sekalipun, kalau rezekinya telah Allah Ta'ala tetap secemak tu lah. Orang ni jahat lagu mana pun, kafir lagu mana, fajir lagu mana sekalipun, rezeki tu tetap secemak tu lah. Tidak berkurang dengan sebab takwa seorang, tidak bertambah dengan sebab takwa seorang, dan tidak berkurang dengan sebab jahat seorang. Habis situ. Tu habis tu hadis situ dah. Wa ammal mamluku wallahu a'lam. Adapun bermula rezeki mamluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati. Tariqati wal haqiqah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.